आचम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः అక్షతలు ఉన్నాయి అందులో ఏమంటే అక్షతలు ఉన్నాయా మీకు అక్కడ అదిగోండి ఆ అక్షతలు బౌలు ఇవ్వండి అక్కడ ఉంది పసుపు అక్షతలు उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः तेषां विरोधिना ब्रह्मकर्म समारभे ओं भूः भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् अया ममानुकोण्डे उपात्त समस्तदुर्दक्षय द्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे प्रथखण्डे मेरोर दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलक्षेत्रे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिकचान्द्रमानेन या अक्षतुल చేతిలో పుచ్చుకొని अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्तिश्री क्रोधि नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वसङ्कल्पानुसारेण मया संकल्पित श्रीरुद्र सहित शतचंडी यागाख्ये कर्मणि पूर्व संकल्प अनुसारेण सकल मनोरथ फलसिद्ध्यर्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिका दुर्गा परमेश्वरी देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं याग सांगत सिद्ध्यर्थं दुर्गा परमेश्वरी स्वरूप सुवासिनी अर्चनम करिष्ये अम्मा చేతులు వేయండి నీళ్లు వేయండి చేపట్టండి సువాసిని అర్చనం కరిష్యే పుష్పాల అక్షతలు చేతిలో పుచ్చుకోండి या देवी मधुकैटभप्रशमने या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रे क्षणचन्दमुण्डदमने या रक्तबीजासने या शुम्भादिनिशुम्भदैत्यदमने या सिद्धलक्ष्मी प्रदा सा चण्डी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी भुजाष्टयुक्तां महिषस्य मर्दनीं शशङ्खचक्रां शरजावधारणीं तां दिव्ययोगिनीं सहजातवेदसीं दुर्गां सदाहं शरणं प्रपद्ये दुर्गा परमेश्वरी स्वरूपिणी सुवासिन्यै नमः ध्यायामि अया पूर्व अक्षतुలు పాదాల మీద వేయండి ధ్యాయామి ఆవాహయామి నవరత్న ఖచిత స్వర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి అక్షతలు నీళ్లు పాదాల మీద విడిచిపెట్టండి ఆ నీళ్లు కాదు చెంబులో నీళ్లు అమ్మ చేతిలో వేయండి అక్షతలు చేతితో పుచ్చుకోండి పాదయోహ మీరు నీళ్లు పోయాలి ఆయన నీళ్లు వదిలిపెట్టాలి చేతులు నీళ్లు వేయండి పాదయోహ రెండు చేతులు పట్టండి సార్ దోశలు పట్టండి పాదయోహ పాద్యం సమర్పయామి అంతే అమ్మ చేయబట్టండి కాస్త చేతిలో నీళ్లు వేయండి హస్తయో అమ్మ దోశలు పట్టండి హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయా చేతిలో వేయండి నీళ్లు హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి వదిలిపెట్టండి అమ్మ చేయబట్టండి ఇట్లాగా ఇదిగో ఇలా చేయబట్టండి అమ్మ ముఖే తాగండి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి చేయగడుక్కోండి పాదాల మీద నీళ్లు చల్లండి ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి అలంకారాన్ కరోతి అమ్మ చక్కగా పసుపు రాయండి పసుపు రాసి పారాన్ని పెట్టండి ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं सृजन् देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं
చంద్రాం ప్రభాసాంధ్యసాజ్వలంతేం సృజన్ లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుజంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ఉపైతుమాన్ దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినాసః ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తివృద్ధిం దదాతు మే క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్నుత మే గృహాద్ గంధద్వారాన్దురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీగో సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం శ్రీర్మే భజతు అలక్ష్మీర్మే నశ్యతు. అమ్మ పారాన్ని పెట్టండి. చేయి కడుక్కోకూడదండి, క్లాత్కి తుడుచుకోవాలి. ఆ క్లాత్ నానా ఆ క్లాత్కు తుడుచుకోండి, చేయి కడుక్కోకూడదు. పారాన్ని పెట్టండి. మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమసీమహి పశూనాగో రూపమన్నస్య మయశ్రీ సృజతాంజశః కర్దమేన ప్రజా భూతా మయి సంభవ కర్దమా శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ఆపస్రజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీతవస మే గృహే నిచదేవీం మాతరం సృజం వాసయ మే కులే ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. బాలేదా అది? ఇలా ఇవ్వండి. ఆర్ద్రాంజఃకరణీం మధ్యవేలుతో తీసుకోండి అంతే. ఆర్ద్రాంజఃకరణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోశ్వాన్. తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోశ్వాన్ విందేయం పురుషానహో యశుచుః ప్రియతో భూత్వా జుహుయాదాజ్యమన్వహం శ్రియః పంచదశర్చంచ శ్రీకామస్సతతం జపేతు ఆనందః కర్తమశ్చైవ చిక్లీత ఇది విశ్రుతాః ఋషయస్తే త్రయః పుత్రా స్వయం శ్రీదేవి దేవత పద్మాన్. మహాదేవ, ఈ సమయాన్ని శివ సమయం అంటారు. ప్రదోష సమయం, సంధ్య పొద్దు, ఇంకా తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే సంధ్యకాలం, సంధ్యకాలం. ఈ రోజున అందరూ ఇక్కడ ఆహ్వానం పడ్డామంటే అమ్మ యొక్క దయ, అయ్య యొక్క దయ. ఈ ప్రదేశం మల్లికార్జున స్వామి వెలిసినటువంటి ప్రదేశం, ప్రవళాంబ వెలిసినటువంటి ప్రదేశం. దాంట్లో ఈరోజు ఈ శైవపీఠంలో ఎవరు ఈ సంకల్పం చేశారో విశేషం చేత జాగ్రత్త వినండి. బహుజన్మార్జితై పుణ్యై దైవీభక్తి ప్రజాయతే. అనేకమైనటువంటి జన్మల యొక్క పుణ్యం మనకి బాగా రాశిగా పోసుంటే, కుప్పగా పోసుంటే, భూమి నుండి ఆకాశం వరకు ఆ పుణ్యం కారణంగా ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలకి రావటం,
ఈ పవిత్రమైన ఇవాళ ఎంత పవిత్రం అంటే తొలి ఏకాదశి. ఈ తొలి ఏకాదశి రోజున ఈ శ్రీశైల క్షేత్రంలో భైరవాంబ మల్లికార్జునుల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుమతితో ఆశీస్సులతో ఈ శైవపీఠంలో రుద్రుడికి సంబంధించినటువంటి యాగం, అమ్మ చండీకి సంబంధించినటువంటి యాగం జరుగుతున్నది. ఈ రుద్రుడు అంటే ఆ మల్లికార్జునుడే, ఆ అమ్మ అంటే ఇదిగో చెప్పబడే చండీదేవి, అక్కడ భ్రమరాంబ, ఇక్కడ చండీ అని చెప్పబడుతుంది. ఇంత పుణ్యం మనం సంపాదించుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఎంత ఇందాక నుంచి పరిశీలిస్తున్నాను, మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు మనస్సులో చేరాడు. ఇంత పుణ్యమైనటువంటి విశేషంలో ఈ శుభ సమయంలో ప్రదోషంలో శివుడు తాండవం చేస్తాడని, మొదట్లో శివుడు తాండవం చేస్తాడు, అమ్మ చూస్తూ ఉంటుంది సాక్షి. తర్వాత ఇరువు కలిసి లాస్యం చేస్తారు. తాండవ లాస్యం వేరు. ఈ శైవపీఠాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం పూట చండీ అర్చన జరిగిందండి. పొద్దు నుంచి చండీ జపం, చండీ మహామంత్ర జపం, చండీ అర్చన జరిగింది. సప్తహితి పారాయణలు జరిగినాయి. సప్తహితి హోమం జరిగింది. అక్కడ అందరూ చూశారు ఇందాక. ఎట్లా మనకి ఇది ఏర్పడుతుంది ఒకసారి చెప్పమన్నారు. చండీ అర్చన ఎక్కడైతే జరిగిందో, అమ్మవారి పూజ జరిగిందో అక్కడ సువాసిని పూజ చేయాలి. కాబట్టి సువాసిని పూజ ఎందుకు చేయాలి మన ప్రశ్న వస్తాయి కదా. లలితా సహస్రనామాలు చదివేకుండే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సువాసిన్యత్యల ప్రీత శోభల శుద్ధమానసాలెట్. సువాసినీశ్వరు లలితా స్వరూపంగా, చండీ స్వరూపంగా, భైరవాంబ స్వరూపంగా భావించి ఒక సువాసిని 16 ఉపచారములతో పూజ చేయాలి. అమ్మవారికి ఎట్లా అయితే చేస్తున్నామో ఈ సువాసిని రూపంగా ఉన్న అమ్మవారికి కూడా పూజ చేయాలి. ధ్యానం, జాగ్రత్త చూసుకోండి. అమ్మవారి పాదప్రతిష్ఠ చేయాలి. అర్ఘ్యం, పాద్యం, ఆచమనీయం, స్నానం, నూతన వస్త్రాలు ఇవ్వటం, కాలు కడగటం, పాదాలు పెట్టడం. చూడు ఎన్ని ఉపచారాలు చేస్తున్నావు. అక్కడి నుంచి చక్కగా సౌభాగ్య ద్రవ్యాలన్నీ ఇవ్వటం, కాటుక, అర్థం చూపించడం, అలంకరణ చేయటం, పూలు పెట్టడం. అమ్మవారి ఇంటి ఊపి వీపుకి చేయట్లా, అదే పూజ అమ్మవారికి చేస్తున్నాం భావన చేయాలి. అక్కడి నుంచి అర్థం చూపిస్తాం, సింధూరం పెడతాం, ఎన్ని ద్రవ్యాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలని పోస్తాం. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా అమ్మవారి నామములతో ఆ అమ్మవారి రూపంగా ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి దేవుడికి పూజ చేస్తాం. ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, నీరాజనం, మంత్రపుష్పం, సమర్పణ. ఈ సమర్పణ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మనకి ఎంత మంచి మనస్సు కావాలో ఒకసారి ఆలోచించండి. 1000 మంది అంటే 1000 మంది చేయగలరు సువాసిని పూజ. చేసే అవకాశం ఉంటే చేయొచ్చేవి కానీ చేయలేవరు. చూసేవాళ్ళు ఉంటారు, చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇటువంటి పుణ్యం ఒక్కరికే రాదు. జాగ్రత్తగా చూడండి ఎంతమందికి వస్తున్నదో. కర్త చేసినవాడు, కారయిత చేయించినవాడు, ప్రేరకశ్చ ప్రేరేపించిన వాడు చేయండి అని చెప్పినవాడు, ఆమోదక జరుగుతున్నటువంటి పనిని చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సుకృతే దుష్కృతే చేయవ, పుణ్యం కానీ పాపం కానీ. ఇక్కడ పుణ్యం జరుగుతుంది కదా. చత్వార సమభాగిన, ఈ 4 సమానమైన భాగాన్ని పొందుతారు. ఒకరు ఎక్కువగా, ఒకరు తక్కువగా. ఇటువంటి పవిత్ర ప్రదేశంలో అమ్మవారి అర్చన అనంతరం మంగళవాయిద్యములు ఇందాక మొట్టమొదటి మంగళవాయిద్యం గణపతిని ప్రారంభించి స్తోత్రం చేశారు ఆ రూపంగా వారు. ఇటువంటి ఈ చండీ యాగం, చతుచండీ యాగం, రుద్రయాగంతో కలిపినటువంటి యాగంలో ఈ సుభాషిని పూజ చేశారు. ఆ సుభాషిని పూజిస్తే అమ్మవారు తృప్తి పడుతుంది. ఆ అమ్మవారు తృప్తి పడితే మనకి ఏం కావాలి అంటే ఇటువంటి సందర్భంలో మనం చూస్తూ జరుగుతున్న కూర్చుంటే హారతులు ఇస్తారు. చూడండి ఇప్పుడు అమ్మవారిని ఎంత రూపంగా మనం ప్రదర్శించాలి అంటే, మరి అమ్మవారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? మనం ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ అమ్మవారిని, అయ్యవారిని చూసేటువంటి శక్తి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు మానవ రూపంగా. పశువులుగా ఇంకేదేవిగా పుట్టించరా,
అటువంటి గొప్ప శక్తిని మనం చూడబోతున్నాం. వెలుగుల్లో చూస్తాం. మంత్రములతో ఆ వాయిద్యాలతో చూస్తూ సంఘనాదాలు చేస్తూ ఉన్న సమయంలో శివతాండవం గుర్తుకు రావాలి మనకి. ఇప్పుడు శివుడు తాండవం చేస్తున్నాడు, అమ్మవారు చూసింది, ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు, లాస్యం అవుతుంది. అటువంటి సందర్భాన్ని చక్కగా దంపతులు ఇద్దరు కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారి ప్రతినిధిగా ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇవాళ విశేషంగా మీ అందరికీ తెలిసినప్పటికీ కూడా భ్రమరాంబ సంబంధించినటువంటి కథను కొద్దిగా చెబుతా, 2 నిమిషాల్లోనే అయిపోతుంది. పాతాళవాసి అయినటువంటి ఒక రాక్షసుడున్నాడు, అరుణాసురుడు అనేటువంటి వాడు. మంచి బలిష్ఠుడు. బ్రహ్మదేవుని గురించి బాగా తపస్సు చేశాడు. రాక్షసులకి బలం ఎంతో, శక్తి కూడా అంతగా ఉంటుందండి, మిగతా వాళ్ళు చేయలేరు. తపస్సు చేసి బ్రహ్మను ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాడు. ప్రత్యక్షం చేసుకుని ఏ వరం కావాలని అడిగాడు. చూడండి ఎట్లా ఉండదో తెలివితేటలు. ఇచ్చేటువంటి అమ్మ వీడి బుద్ధిని ఎట్లా తిప్పుతుందో చూడండి. నాకు మానవుల వల్ల మరణం ఉండకూడదు, జంతువుల వల్ల మరణం ఉండకూడదు. 2 కాళ్ళు 2 చేతులు ఉన్నటువంటి ఏ జంతువు కాదు, మనిషి కాదు, ఎవ్వరి వల్ల నాకు మరణం అనేది ఉండకూడదు. వీడికే ఎన్ని తెలివితేటలు ఉంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడికి తెలివితేటలు లేకుండా ఉంటాయండి. వీడు ఎవరుకుంటాడంటే నాకంటే తెలివితేటలు గల వాళ్ళ లోకల్లో ఎవరు లేరు అనుకుంటాడు. అడిగాడు కదా, ఎవరి వల్ల నాకు మరణం ఉండకూడదు, చావు ఉండకూడదు అన్నాడు. చావు ఉండకూడదంటే ప్రతి మనిషి పుట్టిన వాడికి ఎట్టవలసిందే, కొద్ది తేడా కాదు నాయన, నువ్వు కోరిన వరం ఇస్తా. 4 కాళ్ళు 2 చేతులు 4 చేతులు ఉన్నవాడు ఎవరి వల్ల నా వరం కాకూడదు, మరణమే లేదన్నాడు. తథాస్తు ఇచ్చారు బొమ్మన్నాడు. తర్వాత ఏం చేశారు తెలుసా అండి, వీడు ఈ వరగర్వంతో అందరినీ మీదకి వెళ్ళాడు, దేవతల మీద కూడా వెళ్ళిపోయాడు. దేవతలు జయించాలనే కోరిక కలిగింది, అందరి మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరి ఎంత అప్పుడు ఆ దేవతలందరూ కలిసి బాబు ఇట్లా చేస్తుంటే ఏం చేయాలని అడిగారు. బ్రహ్మదేవుడే వరం ఇచ్చాడు, మరి ఆ వరాలు తిరుగులేదు. అమ్మవారిని అందరూ ధ్యానం చేశారు. మన భ్రమరాంబ అమ్మవారిని ధ్యానం చేసిన తర్వాత అమ్మ కదా, అమ్మ మనస్సు కరిగిపోయింది. అయ్య మనస్సు వేరు, అమ్మ మనస్సు వేరండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. పిల్లలకు కూడా అమ్మ దగ్గర ఉన్నంత చదువు అయ్య దగ్గర ఉండదు. కానీ ఏంటంటే ఫస్ట్ సారి కళ్ళు తెరిసిన తర్వాత చూసింది అమ్మరే. అమ్మ అయ్యని పరిచయం చేయాలి, ఏ అమ్మని నాన్నని చూశారు కదా, దగ్గరికి వెళ్ళారు, స్తోత్రం చేశారు. స్తోత్రం చేసేప్పటికీ ఆలోచించింది, వీరి వరం ఏంటి, 4 కాళ్ళు 2 చేతులు 4 చేతులు అట్లా ఉన్నవాడు ఎవరి వల్ల మనం జంతువు వల్ల కానీ మనిషి వల్ల కానీ ఎవరు ఉండకూడదు. 2 చేతులు 2 కాళ్ళు మనుషులకు ఉంటాయి, రాక్షసులకు ఎవరైనా ఉంటే 4 కాళ్ళు 4 చేతులు ఉంటాయి కదా, అటువంటి వాడు కాని వాడు కావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అమ్మ ఆలోచించింది బాగా. అట్లాగా 9కి జాగ్రత్తగా చూడండి, 6 కాళ్ళు ఉంటాయి, షట్పది అని పేరు దానికి. భ్రమరం అంటే 9. ఒక్కసారి దేవతలంలో స్తోత్రం చేశారుగా, హర నమ పెద్దగా చెప్పాలి, హర నమ పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ్, మాతా మహారాజ్ఞికి, మాతా మహారాజ్ఞికి. అప్పుడు అమ్మవారు ఆలోచించింది, ఈ రాక్షసుడిని చంపకపోతే మానవుల్లోగా దేవతలు కూడా బతికిన వీటల్లా సృష్టి తొలగించగలుగుతుంది. ఆలోచించి ఒక్కసారి తన శక్తి ద్వారా భ్రమరాన్ని సృష్టించి కొన్ని వేల కోట్ల భ్రమరాలు తిరుగుతున్నాయి జుంకారం చేస్తూ. వారు కోరింది 2 కాళ్ళు 4 కాళ్ళు, చేతులు కూడా అంతే. 8 చావుని పడుతుంది కదా, 6 కాళ్ళు జంతువు ఒకటే సర్పదం 9. ఆ 9 తలవేపు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్న 9 ఒక్కసారి రాక్షసుడి వైపు పంపించేసింది. ఆ ఝంకార నాదానికి అవి వాలి కుట్టడం కారణంగా ఆ అసురుడు మరణించాడు. వారు ఈవిడి కోరిక నెరవేరింది, రాక్షసుల కోరిక నెరవేర్చింది. ఇప్పుడు కథ చెప్పుకుంటే మనకి అసురుడిని అమ్మ చంపింది, ఇది ఒక్కడే మనకి తెలిసింది కదా.